फरीदा दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। फरीदा दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां। जो मन चित न चेते सन से गाली रब कीआं। बाबा फरीद शकरगंज पाक पतन के कंढे ते विचर रहे ने। दरिया के कंढे एक बगला मच्छियां दे नाल खेड खेड रहा है, केल कर रहा है, कदे फड़ लैंदा है, कदे छड्ड दिंदा है। अचानक आसमान दे उत्ते एक बाज अपीयर हुंदा है, वो डाइव डाउन करदा है, उस बगले नूं अपने पंजां दे विच जकड़ के फिर उड़ जांदा है। ते बाबा फरीद इस कलाम नूं लिखदे ने कि बगला जिस दे उत्ते बाज इवें झपटिया इवें ही साडे सिर दे उत्ते मौत मंडरा रही है। पता नहीं किहड़े वेले मौत रूपी बाज ने साडे बगले रूपी शरीर दा अंत कर देने। और जे असीं जिस शख्सियत नूं अज याद कर रहे हैं सलीम मलिक साहब, उन्हां दे लई कोई लफज नहीं ने। मैं की कवां ते की ना कवां। लगभग 4 साल पहला उन्हां दे नाल जिहड़ा सफ़र टुगैदरनैस दा उस खित्ते दे विच जिहड़ा साडा स्लोगन बनिया कि साडी पीड़ भी इक्को, साडा दुश्मन भी इक्को। और जिस कदर पिछले 30 साल तो इस मुल्क दे विच एक एक्टिविस्ट के तौर पर मैं विचर रहा, अपनिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ वाह है। तो जे देसियां दियां खूबियां ते ना खूबियां देखणियां होण ते अज दी इस महफिल च भी जिस नूं असीं सिर्फ ते सिर्फ सलीम साहब की याद नूं समर्पित कीता सी। और राजा रज़ाक जी नूं मैं खास तौर पर कहा कि यह प्रोग्राम TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ लाइव जाएगा। तुसी पिछे मुड़ के स्क्रीन ते देखो, लाइव चल रहा है। ਲੱਖਾਂ लोग दुनिया भर च नूं देख रहे हैं, पर असी फिर भी अपनी खसलत तो बाज नहीं आउंदे। और ये गल बड़ी जरूरी है दोहरानी कि सानू घट्टो घट इन्नी क जरूर सियाणप होनी चाहिए है। जानदार कौमां च मतभेद हुंदे ने, पर कुछ मौके ऐसे आंदे ने। कश्मीर के मुद्दे की गल हुई, बीजेपी दे कोल अपर हाउस राज सभा दे विच मेजोरिटी भी नहीं है 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। पर जदों 5 अगस्त ਨੂੰ आईनी गुंडागर्दी अमित शाह मोदी ने की, 2/3 मेजोरिटी ਦੇ ਨਾਲ अपर हाउस ने पास किया कि एब्रोगेट कर दिओ। और अज मोदी महाराष्ट्र की कैंपेन च कहंदे कि कोई इंडिया की ओपोजिशन पार्टी हौसला करके दिखाए, अपने मैनीफेस्टो च लिखे कि जे उन्हां दी सरकार बन गई तो आर्टिकल 370 वापस लियाएगी। सो सानू मारन लई तां दुश्मन वो उत्थों दियां ओपोजिशन पार्टीज़ ने, उन्हां दा मीडिया है, वो एकजुट ने। लेकिन असी अपने एक मुजाहिद नूं, एक उस बहादुर आदमी नूं जिस दी किसे नाल एक पैसे की भी रवादारी नहीं सी। मैं जदों देसियां दी गल करदा, मैनूं पता है असी अगे वध के जिन्हों सत श्री अकाल बुलाते हैं जां अस्सलाम अलैकुम कहते हैं, उदों भी बहुता हुंदा है कि वड्डा बंदा है, किसी वेले कम आएगा, बना के रखो। 4 साल उन्हां दे नाल और वो लगातार साडी पैनल डिस्कशन TV 84 फैमिली का हिस्सा बने। और कदे भी जे अज असी मैं उन्हां दी जेड़े उन्हां दे लफज ने, उन्हां दे कहण दा अंदाज है, जे उन्हां नूं मैं कहा कि मलिक साहब अज ये जो 27 तरीक का UN के बाहर एड्रैस है इमरान खान होरां दा UN जनरल असैंबली दे विच, इनू अज ही डिस्कस कर लईए, एनालाइज कर लईए। कहते जी हाज़र हो जावांगा। कदे उन्होंने ये नहीं कहा भी मैं आ जावांगा। और असी जी वो डिस्कशन लगभग 1.5 घंटे की स्टूडियो असी आए, अपनी असी टैक्नीकल टीम नूं भी कहा कि अज ही असी इस दे उत्ते विचार करने हैं। और वो लखां लोकां तक पहुँचे है। इस कदर उन्हां दे नाल TV 84 दे लखां व्यूअर्स जुड़े। मैं तुहानूं दस नहीं सकदा, जिस दिन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 9:30 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ, ਜੋ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਪੱਖ, ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਪੱਖ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਬੀ, ਬੱਚੀਆਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ $10,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੂਤਣਾ ਜਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਤਾਲੇ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਭ ਹਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਪਨਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ,
ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।